ప్రశ్న లేకపోయినా పర్లేదు. नमस्कार जी। పెద్ద చేయి అవ్వట్లేదు. मैं सूर्य प्रकाश तिवारी विश्व रक्षक मीडिया से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देश में हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है और जो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव समाज पे हो रहा है, इन हालातों में बदलाव के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठने चाहिए? विश्व रक्षक आपने कहा, कुछ लोग अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, आप अपने आप को विश्व रक्षक मानते हो, सही बात मैं है। नहीं हूँ, जनता है। पहली बात तो ये है, हम पिछले 9.5 सालों में हमने बदले की राजनीति हमने अपनाई है, बदले की, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की हमने कभी सोची नहीं है। आज अगर देखेंगे तेलंगाना में, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो खुलेआम 50 लाख की बैग के साथ पकड़े गए। अगर हम बदलाव में विश्वास रखते, मतलब बदले में विश्वास रखते, పగ తీర్చుకోవడం మీదే మా కోపాలు తీర్చుకోవడం, కక్ష సాధింపు, వెండెటా పాలిటిక్సే మా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఆయన ఇప్పటికి ఎప్పుడో జైల్లో ఊచలెక్క పెడుతూ ఉండేవాడు. మరి బహుశా రేపు ఎప్పుడన్నా పోతాడేమో చూడాలి. We have believed in transformative politics, sir. That's why the kind of growth that is seen in Telangana today has become a role model for the rest of the country. अब बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं बस यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज किसको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस कदर बोलना चाहिए, कैसे भाषा में, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए. कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो ये मानते हैं कि उर्दू एक ख्वाम की ज़ुबान है. कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है एक ख्वाम की, एक मज़हब की ज़ुबान है. गलत है. हमारी दादा और हमारी नाना की परवरिश भी उर्दू में हुई थी. कहने का ये मतलब है, लोग ये भी नहीं जानते, ये भी पहचानते नहीं कि भाषा का कोई मज़हब नहीं होता. ना हिंदी का कोई मज़हब है, ना तेलुगु का कोई मज़हब है, ना इंग्लिश का कोई मज़हब है, ना उर्दू का कोई मज़हब है. अब मैं उनको बेवकूफ़ी बोलूँगा, आई यूज्ड इट केयरफुली ओनली. सो माई पॉइंट इज़, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये रोल है सोसाइटी की, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनेबलर बनने की, पीस बरकरार रखने की, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है. इस हद तक अगर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान बदलेगा और आगे बढ़ेगा. हम विश्वास रखते हैं, फिर से कहता हूँ, बदलाव की राजनीति में, बदले की राजनीति में नहीं. Sir, good afternoon. This is Dr. Asif Ali from Robi Channel. I am the district president of Urdu Working Journalist Federation as well. Sir, my question is, जहाँ तक आपने अभी अपनी हुकूमत की तमाम कारकर्दगी बताई, परफॉर्मेंस बताया, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपकी हुकूमत फिर से आती है तीसरी मरतबा, तो आपके क्या प्लान्स हैं सर? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि उर्दू एकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, या फिर जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं की गई हैं. ताहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, कुछ आउटसोर्सिंग पे है, और जो हुकूमत ने जो वादे किए थे इनको लेकर, वो भी जो है 9 सालों में पूरे नहीं हुए हैं सर. तो इस पर आप डॉक्टर आसिफ ना, जी सर. आसिफ साहब, मुझे तफसील में बोलने की मौका दीजिए, क्योंकि आपको एक दो चीज़ बता देते हैं. पहली बात यह है कि हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, हमारे 28 रियासत हैं, स्टेट हैं. इन 28 रियासतों में सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ पे, इसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा आबादी है आज उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़, जहाँ की बजट 1700 करोड़ है. माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है 1700 करोड़. नेक्स्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल. पश्चिम बंगाल में आबादी है 2.5 करोड़, और वहाँ की बजट है 2100 करोड़. तीसरा है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ है पॉपुलेशन, और वहाँ की बजट है 674 करोड़. और फोर्थ है कर्नाटक, जहाँ की आबादी है माइनॉरिटीज़ 90 लाख, और वहाँ की बजट है 2000 करोड़. अब आती है बात, 5वें स्थान पे तेलंगाना है. यहाँ की आबादी है 50 लाख, और यहाँ की बजट है 2200 करोड़. जब मैं बात करता हूँ पर कैपिटा बढ़ा, तो मैं जानता हूँ कि पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए. और डेफिनेटली आज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखेंगे, माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन और बजट एलोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, नंबर 1 है तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत तक देखेंगे. हाँ, कमियाँ हम में भी हैं, कमज़ोरियाँ हम में भी हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं, और गलतियाँ हमने भी किया होगा. हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान है, हर वो चीज़ हमने जो किया वो सही है, गलतियाँ हमने नहीं की. हाँ, कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ भी किया होगा हमने. बट हमारी रवैया देखिए, रीत और रिवाज को आज रेस्पेक्ट करने का एक माहौल देखिए यहाँ पे.
आज पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आज तेलंगाना में क्या माहौल है, इसका भी आप एक बार गौर करिए। हाँ, मैं मानता हूँ शायद कई जगह रिक्रूटमेंट जहाँ होना चाहिए था हुआ नहीं, बट जो बजट आज दिया गया और जो बजट आज ना सिर्फ दिया गया बल्कि उसमें से अगर आप देखेंगे, हमारा अगर एक बार कंपैरिजन भी अगर आप करेंगे, 2004 से 14 तक यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से तेलंगाना गवर्नमेंट आई है। 2004 से 14 तक सालीना बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 300 करोड़। आज तेलंगाना का बजट है सालीना 2200 करोड़, मतलब करीब करीब 7 गुना ज्यादा। कहने का ये मतलब है, और इसमें से सबसे अहम बात यह है, माफी चाहता हूँ, लास्ट बजट था 2200, एवरेज अगर ले लेंगे आप सालीना 1000 करोड़। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे, फर्क महसूस करना है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 1000 करोड़ जो खर्च किया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उसमें 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों पे और तालीम पे। आज टिमरिस के जो स्कूल है, इससे पहले 12 स्कूल थे, हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 12 स्कूल थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले जूनियर कॉलेज बहुत कम थे उर्दू मीडियम के, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 5000 बच्चे पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आज पढ़ते हैं करीब करीब 1 लाख, जिसमें से आधे बच्चियां हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वो छोटा रकम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए देखभाल नहीं। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज तेलंगाना एक ही ऐसी रियासत है जहां पे आपको अगर विदेश भी जाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो 20 लाख तक का स्कॉलरशिप 3000 माइनॉरिटी बच्चों को दिया गया। 3000, 20-20 लाख का रकम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप है। एक ही ऐसी राज है। हाँ, कमियां होंगी, हम जरूर उसका भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और कुछ और भी है तो हम जरूर जिम्मेदारी लेंगे उसकी, और जरूर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चुन के आने के बाद अगर कोई करेक्शन करना है, कोई चीज में अगर रवैया बदलना है, जरूर बदलेंगे। దిస్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చెప్పండి. సార్ నమస్తే. नमस्ते। నేను నిరుపమ, సుమన్ టీవీ న్యూస్ సీఈఓని. మా ఏదైతే మేనిఫెస్టో ఉందో దాన్ని కాపీ కొట్టి మీరు చేశారు. అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడంలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ మేనిఫెస్టోని ప్రజలకు ఏం చేస్తారో చెప్పడంలో బీఆర్ఎస్కి లేదు అని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటున్నారు. మరోవైపు ఏడాదికి 1,00,000 కోట్లు, ఈ 9 ఏళ్లలో 9 లక్షల కోట్లు మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇచ్చాము, వీళ్ళు ఇంకేంటి చేసింది రాష్ట్రానికి అని చెప్పేసి బీజేపీ నేతలు అంటున్నారు. ఈ సమాధానం రెండు మీరు అడిగితే ఎట్లా? ఒకటి బీజేపీ ఎవరికి వదిలేయాల్సింది, మాకు కొద్దిగా ఎక్కువ బ్యాటింగ్ చేసే టైం దొరికేది. ఇప్పుడు రైతు బంధు ఈ దేశంలో ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు? మరి దాన్ని ఎవరు కాపీ కొట్టారు? సింపుల్, రైతు బంధుని పెట్టింది మేము. ఇప్పుడు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకున్నారు, కేసీఆర్ గారు 10,000 ఇస్తే మేము 15,000 ఇస్తామని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు. ఎవరిని కాపీ కొట్టారు? అసలు రైతు బంధు అనే ఆలోచన కాంగ్రెస్ పుర్రెలకు వస్తుందా ఎప్పటికైనా? వాళ్ళు ఇంకో 2-3 శతాబ్దాలు బతికినా వాళ్ళకి వచ్చే ఆలోచన అనేది. నేనేమంటున్నా అంటే, ప్రజలకు అన్నీ తెలుసు. అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చింది 55 ఏళ్ళు, మాకు ఇచ్చింది 9.5 ఏళ్ళు. సో లిటరలీ మేము వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే, మరి మేము చేసింది వాళ్ళు చేసింది పోల్చాలి అంటే మాకు కూడా మరొక 40 ఏళ్ళు ఇచ్చి అప్పుడు పోలిస్తే బాగుంటుంది, అంతే కదా? ఇప్పుడు మేము వాళ్ళకి 55 ఏళ్ళు ఇచ్చి మమ్మల్ని 9.5 ఏళ్ళు అయినప్పటికీ, ఈ 9.5 ఏళ్లలో మేము చేసింది, మేము వాళ్ళు 55 ఏళ్లలో చేసిన దానికంటే ఎక్కువ చేశామని మేము గణాంకాలతో సహా మేము రుజువు చేస్తాం. అది పర్ క్యాపిటా కావచ్చు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కావచ్చు, మీరు ఏ రంగం అన్నా తీసుకోండి, ఏం చేశామో చెప్తున్నాము, భవిష్యత్తులో ఏం చేయబోతున్నామో చెప్తున్నాము. దాంతోపాటు నేను ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్తా ఉన్నా. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను, నేను 55-60 ఏళ్లలో ఇక్కడ ఉన్నది 5 మెడికల్ కాలేజీలు, ఈరోజు వచ్చినాయి 33 మెడికల్ కాలేజీలు. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసింది కాదా? ఇట్లా మీరు ఏ రంగం అన్నా తీసుకోండి. వాళ్ళు 12 మైనారిటీలకి వాళ్ళు 12 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెడితే మేము 204కు తీసుకొని పోయాం దాన్ని. సో నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. కాంగ్రెస్కి బీఆర్ఎస్కి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. కాబట్టి మాతో ఎంత తక్కువ పోల్చుకుంటే వాళ్ళకి అంత మంచిది. ఇక బీజేపీ అంటారా? ఆ పార్టీ గురించి నేను అనేది ఏంటంటే, స్ట్రైట్గా ఒకటే చెప్తాను నేను. రూపాయి తెలంగాణ నుంచి తెలంగాణ ప్రజలు పన్నుల రూపంలో కడితే మనకు తిరిగి వచ్చేది 46 పైసలు. ఎవరికి బాకీ ఉన్నారు? తెలంగాణ నుంచి మనం ఒక రూపాయి పంపితే గత 9 ఏళ్లలో మనకి వెనక్కి వచ్చింది 46 పైసలు. మిగతా 54 పైసలు ఎక్కడ పోయినాయంటే, యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారి రాష్ట్రంలో రోడ్లు వేయడానికి, లాలూ ప్రసాద్ గారి రాష్ట్రంలో రోడ్లు వేయడానికి, అశోక్ గెహ్లాట్ రాష్ట్రంలో రోడ్లు వేయడానికి, అక్కడ మన పైసలు అక్కడ ఉపయోగపడతా ఉన్నాయి. ఇది వాస్తవం.
ఒక తెలంగాణనే కాదు, టుడే ద సదర్న్ ఇండియా ఇస్ ద కాంట్రిబ్యూటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. 19% జనాభా ఉన్న సౌత్ ఇండియా భారతదేశంలో 36% జీడిపికి దోహదపడుతుంది. సో ఎవరి మీద ఎవరు తింటున్నారు అంటే మోడీ గారు ఆలోచించుకోవాలి, బీజేపీ ఆలోచించుకోవాలి. ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి, వాళ్ళు జవాబు చెప్పలేని పరిస్థితి. కాబట్టి ఈరోజు నేను ఘంటాపదంగా చెప్తాను, తెలంగాణలో ఈసారి భారతీయ జనతా పార్టీ దుస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, పరిస్థితి కాదు దుస్థితి. లాస్ట్ టైం 105 సీట్లలో డిపాజిట్ కోల్పోయారు, ఈసారి 110 సీట్లలో డిపాజిట్ కోల్పోతారు. మీరు రాసుకోండి. Sir, this side, Abdul Bashir from India today. No, 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 no. Please, this side. ఇద్దరు కానివ్వండి. Okay. ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ Okay. బీయింగ్ మెయింటైన్డ్. అన్న నా పేరు మధు మల్కేడ్కర్, ఆర్టీవీ. నిన్న బీసీ ముఖ్యమంత్రి అవకాశం కల్పిస్తాం అధికారం ఇస్తే అనేటువంటిది అమిత్ షా గారు మాట్లాడారు నిన్న తెలంగాణలో. తర్వాత రెండు పార్టీలు నిన్న రెండు సెకండ్ లిస్టులు విడుదల చేశారు రెండింటిపైన. సెకండ్ లిస్ట్లో ఒక పేరు వచ్చింది కదా. అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, భారతీయ జనతా పార్టీది ఇవాళ విచిత్రమైన మానసిక స్థితి. ఎట్లా అంటారా, మొన్నటిదాకా ఉన్న బీసీ అధ్యక్షుని తొలగించి ఇవాళ బీసీ సీఎం అంటున్నారు. మరి ఏం సందేశం ఇస్తున్నారో నాకు తెలియదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఓబీసీలకు మంత్రిత్వ శాఖ పెట్టాలి అనే డిమాండ్ ఈరోజు కాదు, మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పటి నుంచి మేము చేస్తున్నాం. మీకు కావాలంటే నేను ఫోటోతో సహా పంపిస్తాను. 2004 డిసెంబర్ 17 నాడు 2004 డిసెంబర్ 17 నాడు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమ సంఘాన్ని తాను వెంటబెట్టుకొని ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ దగ్గర పోయి గంటన్నరసేపు చెప్పారు, అన్ని రాష్ట్రాల్లో బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, కేంద్రంలో కూడా ఉండాలి, ఓబీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్ట్రీ ఉండాలి. 2004 నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మేము ఆల్రెడీ పంపించాము కూడా, శాసనసభలో తీర్మానం చేసి పంపాము. మా పార్టీ తరఫున కూడా డిమాండ్ చేశాం, మా ప్లీనరీలో కూడా డిమాండ్ చేశాం, పెట్టండి అని. పెట్టరు. 3వది, బీసీల జనగణన చేయరు. మరి వారికి ఎందుకు మనసు ఒప్పడం లేదో మాకు తెలియదు. మేము సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేసినప్పుడు మా దగ్గర లెక్క ఉంది, ఈరోజు మా దగ్గర సంపూర్ణమైన లెక్క ఉంది రాష్ట్రంలో. వీఆర్ ఆల్ ఫర్ ఇట్. అది కూడా చేయరు. ఈ అన్నింటికి మించి నేను ఒకటి అడుగుతాను బ్రదర్, నరేంద్ర మోడీ గారు స్వయంగా బీసీ కదా, ఓబీసీ కదా ఆయన కూడా. మరి ఆయన ఓబీసీ అయిన తర్వాత ఈ 9.5 yearsలో ఈ దేశంలోని బీసీల పరిస్థితి అంతా మారిపోయిందా? ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయినంత మాత్రాన, ఒక వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి అయినంత మాత్రాన ఆ జాతికి మొత్తం లాభం జరుగుతుంది అనుకోవడం ప్రజాస్వామ్యంలో కరెక్ట్ కాదు. ఇంకోటి, కులం కంటే గుణం ముఖ్యం. కులం కంటే గుణం ఖచ్చితంగా ముఖ్యం. మీరు బీసీ అవ్విండక్కర్లేదు బీసీలకు లాభం చేయడానికి. ఈ దేశంలో మండల్ కమిషన్ సిఫార్సులు పెట్టింది ఎవరు? విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ గవర్నమెంట్. ఆయన బీసీ కాదే. కాబట్టి బీసీ సీఎం అయితే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుంది అనుకోవడం కాదు. ఓబీసీ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు, దేశం మొత్తంలోని ఓబీసీలకు లాభం అయిందా? రాష్ట్రపతి గారు గిరిజను మహిళ, మొత్తం దేశంలోని మహిళలందరికీ, గిరిజనులందరికీ లాభం జరిగిపోయిందా? ఒక వ్యక్తికి పదవి వచ్చినంత మాత్రాన సంతోషం జరుగుతుంది, నేను కాదనను. సంతోషపడతారు, అవును మావాడు ఉన్నాడు అక్కడ అనుకుంటారు, కాదంటలేదు నేను. కానీ కులం కంటే గుణం ముఖ్యమని ఎందుకంటున్నా అంటే, ఏ కులమైన ముఖ్యమంత్రిది ఆయన మీకోసం ఏం చేస్తున్నాడు, ఏం పథకాలు తెస్తున్నాడు, ఆ పథకాల ద్వారా ఏం లాభం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఈ రాష్ట్రంలో మత్స్యకారులకు, ముదిరాజులు కావచ్చు, గంగపుత్రులు కావచ్చు, 30,000 కోట్ల సంపద సృష్టించింది కేసీఆర్. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1,000 కోట్ల రూపాయలు ఫిషరీస్ మీద ఖర్చు పెట్టి 30,000 కోట్ల సంపద సృష్టించింది కేసీఆర్. ఇవాళ నెంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ఇన్ ద కంట్రీ తెలంగాణ, నెంబర్ 1 స్టేట్. ఆ మత్స్య సంపద ఎవరికి పోయింది? మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలోని ముదిరాజులకి 70% మంది, 30% గంగపుత్రులకే పోయింది కదా. అంటే అందుకే నేనేమంటున్నాడు, పదవి కంటే పథకం, జాతి ఉద్ధరణ. ఇప్పుడు రామ్ మనోహర్ లోహియా గారు, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు, వారి కులం ఏందన్నది కాదు కదా, వారు ఏ విలువలకు నిలబడ్డారు, ఏం పని చేశారు, అది చూడాలి కదా. సో ఇంకోటి, ఇక్కడ నాకు ఇంకో కుట్ర కూడా కనబడుతుంది ఇందులో. బీసీ సీఎం అని చెప్పాము, కానీ బీసీలు ఎత్తుకోలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొకరికి ఇస్తాము, రేపు ఎట్లా డిపాజిట్లు పోతాయి, మళ్ళీ ఆ నెపం బీసీల మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో నేను అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ మీరే. ఓకే, you ask. Google Translate or chat GPT. आपका नाम and your Abdul Bashir from India today. okay. How do you see this OBC jibe that Amit Shah has taken yesterday? That भाई मेरे अभी तक इतना विस्तार में बोला मैं यार, फिर बोलूं क्या? ठीक है फिर बोल, चलो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ सर आपके लिए, बशीर भाई आपके लिए। चलो, तो पहली बात ये है, हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश नेशनल के लिए चाहिए सर। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है, ना इंग्लिश राष्ट्र भाषा है। इस देश में 18 लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल दर्जा दिया गया, नहीं 18 या 22। तो मैं जब आप कहते हो, नहीं प्लीज गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट
कि राष्ट्रभाषा या नेशनल के लिए चाहिए, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम प्लीज बी कॉशियस. माय रिक्वेस्ट इज No, no, we are not permitting you to. Please stop. it's okay, it's okay. No, no, I don't allow. No, you can't. You can't. We have not given a chance. Please stop. No, please stop. Please stop. No. We will send out. We will send out. ओके बशीर भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं. आप जो बोलना है बोलिए, बट नहीं नहीं, जो बोलना है तहजीब के साथ बोलिए. रुकिए रुकिए, इनको जवाब देने दीजिए, बाद में बात करिए. तो बशीर भाई, दो चीज़ें हैं. एक तो ये है कि 6 महीने तक जो बीसी प्रेसिडेंट था यहाँ पे, उनको हटा दिए और किशन रेड्डी साहब को बना दिए. अब बोलते हैं बीसी सीएम. कैसे विश्वास करें इन पे, पहली बात. दूसरी बात मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ, हम लोग डिमांड किए जा रहे हैं पिछले 20 साल से, हमारी पार्टी, कि अगर हर रियासत में, हर स्टेट में, हर राज्य में अगर बीसी वेलफेयर मिनिस्ट्री है तो केंद्र में क्यों नहीं होना चाहिए. हम डिमांड किए जा रहे हैं 20 साल से. मैं आपको डेट भी बताता हूँ, तारीख भी बताता हूँ. 2004 17 दिसंबर को हमारे चीफ मिनिस्टर, जब केंद्र मंत्री थे, वो यूनियन मिनिस्टर थे कैबिनेट में, ही वेंट टू मनमोहन सिंह जी, ही रिक्वेस्टेड हिम along with the BC associations from Andhra Pradesh, requested him to set up a OBC ministry in central government. Unfortunately, 20 years it did not materialize. The third and most important thing I would like to highlight. This government in Delhi, BJP especially, is against BC census. While in Telangana, we have done it in 2014-15 under what is called a Samagra Kutumba survey. We have the exact data. So, this government says something and, preaches something and practices something else. And most importantly, I believe that they're trying to find an excuse for their disastrous loss, for their impending disastrous loss on the 3rd of December in the state of Telangana. Let me assure you, my friend, BRS will ensure that BJP will lose deposits in 110 plus seats this time out of 119. Next, please. నేను శ్రీకాంత్ అండి, 10 టీవీ. సార్, ఇప్పటి వరకు ఒపీనియన్ పోల్స్ ఒక 6-7 ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చాయండి. దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ పోల్స్ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందని ఉంది. సోషల్ మీడియాలో కూడా కాంగ్రెస్ ట్రెండింగ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. మరి మీరు ఇంత అభివృద్ధి చేస్తే కాంగ్రెస్ ఈ స్థాయికి ఎలా ట్రెండింగ్లో వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు? ట్రెండింగ్ ఏముంది బ్రదర్, చేస్తే వస్తుంది. దానికి మాకు తెలుసు ట్రెండింగ్ ఎట్ చేయాలి. కానీ సోషల్ మీడియాలు, ట్రెండింగ్లు, ఈ ట్రిక్కులు, గజకర్ణ, గోకర్ణ, టక్కు టమారా విద్యలు చాలామంది ఉన్నారు, అవన్నీ చేసేవాళ్ళు. కానీ అల్టిమేట్గా వాట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ అ డెమోక్రసీ ఈజ్ పీపుల్. Sir, People will speak on the 30th of November and you will see it on the 3rd of December. People will be overwhelmingly with. ఇప్పుడు ఇంకోటి శ్రీకాంత్ గారు, కరెక్ట్గా ఇదే 5 ఏళ్ల కింద ఫ్లాష్ బ్యాక్ వేసుకోండి మీరు. ఆ రోజు కూడా మహాకూటమి నోటు పెట్టారు. అయిపోయింది కేసీఆర్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇంకా ఖాళీ చేయడం అని చెప్పి అప్పుడు కూడా కొత్త అంగిలాగులు కుట్టించుకున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇళ్ళకు సున్నాలు వేసుకున్నారు. నేను మంత్రి అంటే, నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అంటే అప్పుడు కూడా పంచుకున్నారు. పదవులు కూడా పంచేసుకున్నారు. ఇప్పుడు 6-7 ముఖ్యమంత్రులు కూడా కొట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కాంగ్రెస్లో ఇవన్నీ కామన్ బ్రదర్, ఏమి కొత్త కాదు. ప్రతి ఎలక్షన్ సీజన్లో ఇవన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి. మాకేం బాధ లేదు. మేము ప్రజల మీద అచంచలమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాం. మీడియా మేనేజ్మెంట్లు, సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్లు, పోల్ ఏజెన్సీల మేనేజ్మెంటు, అవి చేసేవాళ్ళు చేసుకుంటారు. వాటి మీద ఆధారపడి వాళ్ళ బతుకు, మా బతుకు ప్రజల చేతుల్లో ఉంది. వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. మా తలరాత వాళ్ళు రాస్తారు. సార్ కిరణ్ సార్, మన తెలంగాణ సార్ రిపోర్టర్, నా పేరు రాంబాబు, రైట్. మన తెలంగాణ రిపోర్టర్ సార్. అయితే ఇది నా ప్రశ్న కాదు, బయట సొసైటీలో అనుకుంటున్నటువంటి అయితే మన తెలంగాణ వచ్చిందే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు కదా. ఈ ఫస్ట్ 2 ఓకే. నియామకాల దగ్గరకు వచ్చేసరికి బడుగు బలహీన వర్గాలు, సాంఘిక సంక్షేమ, గవర్నమెంట్ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న వాళ్ళు నమ్ముకున్నది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలని. సంపన్నులు ఎలాగో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ పోతారు, అవుట్ ఆఫ్ సైడ్ పోతారు. కానీ వీళ్ళు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉంది యువత రాష్ట్రంలో. మా పరిస్థితి ఏంటి? రాంబాబు రాంబాబు గారు, మీకు 2-3 విషయాలు చెప్పాలి ఇక్కడ. ఒకటి, ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు మీరు విన్నట్లేరు, మీరు ఫోన్లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మొత్తం 2,20,000 ఉద్యోగ నియామకాలకు గాను 1,30,000 విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. మరొక 80-90,000 ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి. సరే, మీరు అడిగిన ప్రశ్న వెనుక ఉన్న ఓవరాల్గా అర్థాన్ని, భావావేశాన్ని, భావోద్వేగాన్ని అర్థం చేసుకోగలను. బట్ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం బ్రదర్, నేను చెప్పేదాన్ని దయచేసి అపార్థం చేసుకోకండి, వక్రీకరించకండి. ప్రపంచంలోని ఏ ప్రభుత్వమైనా తన దేశంలోని, తన రాష్ట్రంలోని మొత్తం యువతకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ప్రభుత్వం ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. జనాభాలో 3%, 4%, అంతకంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉండవు. ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో, ఇంత పెద్ద భారతదేశం, 145 కోట్ల భారతదేశం,
జనాభా, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది. ఒక్కసారి గెస్ చేయండి, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా? 145 కోట్లు కదా భారతదేశం జనాభా. ఎంత ఉండాలి? గెస్ ఎంత? 59 లక్షలు. అంటే ఎంత ఎంత పర్సెంట్? 145 కోట్లలో 59 లక్షలు అంటే ఎంత? 0.4%. ఇది దేశ జనాభా, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు కేంద్రంలో. మన రాష్ట్రం తీసుకోండి, 4 కోట్ల జనాభా అనుకోండి. మన రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఉద్యోగాల సంఖ్య దాదాపు అన్నీ కలుపుకుంటే దాదాపు 8-9 లక్షలు ఉంటాయి. ఓవరాల్గా చూసుకున్నప్పుడు మరి మిగతా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎందుకంటే రాష్ట్ర జనాభాలో యువత ఎక్కువగా ఉన్నారు. మరి ఒకటే ఒక ప్రత్యామ్నాయం ఏ ప్రభుత్వానికైనా, ఏ రాష్ట్రానికైనా, ఏ దేశానికైనా ఉండేది ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడం. మీరు అన్నారు మాట, అది మీ అపోహ తొలగించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉంది, మీడియా మీద ఉంది, మా మీద కూడా ఉంది. పిల్లలందరూ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల వైపే చూస్తున్నారు అని. లేదండి, చాలామంది పిల్లలు ఇవాళ తమ జీవన విధానాన్ని మార్చుకోవడానికి, తమ కుటుంబాన్ని ఎలివేట్ చేయడానికి బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ రకరకాల రంగాలు ఎంచుకుంటున్నారు. తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడుతున్నారు. సాఫ్ట్వేర్లో పోతున్నారు, లైఫ్ సైన్సెస్లో పోతున్నారు. ప్రైవేట్ రంగంలో సంపాదన ఎక్కువ, అవకాశాలు ఎక్కువ, గ్రోత్ కూడా ఫాస్ట్. మెరిట్కి పెద్ద పెట్టేస్తారు అక్కడ. కాబట్టి డెఫినెట్గా దూసుకొని పోతున్నారు. మీరు అనుకుంటున్నట్టు లేరు, గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల డిమాండ్ ఉంది, కాదంటలేదు. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఇంకా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణలో ఒక్క ఫాక్స్కాన్ పరిశ్రమ వస్తే 1,00,000 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి దానివల్ల. ఇది తప్పంటారా, వద్దంటారా దాన్ని రావడం? నేను అనేదల్లా ప్రభుత్వాల యొక్క విధి, ప్రాథమిక విధి గవర్నమెంట్లో వచ్చే ఖాళీలను పూర్తించడం. దానికి మేము మొన్నటి నుంచి చెప్తా ఉన్నాను. నెక్స్ట్ టర్మ్లో, ఈ టర్మ్లో మా ప్రభుత్వం విధిగా ఎవ్రీ ఇయర్ రిటైర్మెంట్స్, రిక్రూట్మెంట్స్ అదే ఇయర్ చేస్తాం. అంటే అడ్వాన్స్గా జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చి ఆ సంవత్సరంలో ఎన్ని రిటైర్మెంట్స్ ఉంటాయి దానికి అనుగుణంగా ఎన్ని రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం, అది కూడా చేస్తాం. రెండో మాట నేను చెప్పేది ఏంటంటే బ్రదర్, భారతదేశంలో నేను ఛాలెంజ్గా చెప్తా ఉన్నది, మాకంటే ఎక్కువ రిక్రూట్మెంట్ చేసిన ప్రభుత్వం ఏదీ లేదు గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో. మాకంటే ముందున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మీరు వినలేదు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అందుకే సావధానంగా, 2004 నుంచి 14 వరకు సంవత్సరానికి 1000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే మేము సంవత్సరానికి 13,000 ఉద్యోగాలు ఆల్రెడీ పూర్తి చేశాము. ఇంకో 9,000 ఉద్యోగాలు ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి సంవత్సరానికి. నేను చెప్పేది మొత్తం కలిపితే 2,22,000 ఉద్యోగాలు. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఇంకొక అపప్రదం మీలో మనసులో అనుమానం కూడా ఉంది. టీఎస్పీఎస్సీలో 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కాబట్టి 30 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు అంటున్నారు. ఆ 30 లక్షల మంది అందరూ ఉద్యోగం లేక రోడ్ల మీద లేరు. ఆ 30 లక్షల మందిలో కూడా మేము గమనించిన లెక్కలు చెప్తున్నాను మీకు. గ్రూప్ 1 పెడితే మొదటిసారి 3.5 లక్షల మంది అపియర్ అయ్యారు. రెండోసారి పెడితే 2,30,000 మంది అప్లై అయ్యారు. గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 మొత్తం కలిపి తీసుకుంటే కూడా అపియర్ అయింది 12.5 లక్షలు. అంటే 30 లక్షల నిరుద్యోగులు ఉన్నారనే మాట అవాస్తవం. వాస్తవం ఏంటి అంటే చాలామంది పిల్లలు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో జాబ్ చేసుకుంటూనే గవర్నమెంట్ కూడా రాస్తారు ఉద్యోగాలు. తప్పేం లేదు అందులో, ట్రెండ్ మారింది, ఇదివరకులాగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీరు కూడా, మీడియా కూడా, ఎవరో ప్రతిపక్ష పైన మాట్లాడింది యథాతథంగా మీరు ఆపాదించుకోకుండా, అదేవిధంగా అన్వయించుకోకుండా మీరు కూడా దయచేసి కొద్దిగా లోతుగా విశ్లేషించాలని విజ్ఞప్తి. హలో, 5-6 members ఉన్నారు. We'll close. వాళ్ళు ఏం అడిగినా చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సార్ నేను విశాల్, స్వతంత్ర న్యూస్ ఛానల్. సార్ ప్రతిరోజు టీఎస్ఆర్టీసీ ద్వారా దాదాపు 40 లక్షల మంది పైగా ప్రజలు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. 2014లో 3,800 బస్సులు ఉంటే హైదరాబాద్లో, ఈరోజు 2,800 బస్సులు మాత్రమే ఉన్నాయి. స్వయంగా మీరే 2018 ఎలక్షన్స్లో డిసెంబర్ 2న 3,800 బస్సులు తీసుకొస్తామని ట్విట్టర్ వేదికగా మీరు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటివరకు వచ్చింది మాత్రం 65 బస్సులే. అంటే ఇప్పటికీ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఫుట్బాల్లో వేలాడుతూ వెళ్తూ ఉన్నారు. అందులో ఒక డిగ్రీ స్టూడెంట్, కాలేజ్ స్టూడెంట్ కూడా చనిపోయింది ఫుట్బాల్లో నిలబడి. ఎందుకని ఈ 10 సంవత్సరాలు ప్రజా రవాణా మీద మీరు దృష్టి పెట్టలేదు? ప్రజా రవాణా మీద దృష్టి పెట్టలేదు అనే తప్పు బ్రదర్. మెట్రో పూర్తి చేసిందే మేము. మెట్రో పూర్తి చేసి ఇవాళ ప్రతిరోజు మెట్రోలో 5.5-6 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నారంటే ప్రజా రవాణా మీద దృష్టి పెట్టకపోతే అది అయ్యేది కాదు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఆర్టీసీ విషయం మీరు చెప్పారు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను. ఆర్టీసీలో కూడా ఇవాళ ఆధునిక కొత్త వాహనాలు తెస్తున్నాం. దాదాపు ఒక 1000 వాహనాలు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వస్తూ ఉన్నాయి, ప్రాసెస్లో ఉన్నాయి, వస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత 3వ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్టీసీని ఇవాళ ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. దానివల్ల ఏమైంది, ఆర్టీసీ కార్పొరేషన్ మీద జీతభత్యాల వ్యయం తగ్గుతుంది. తద్వారా రేపటి రోజున సమృద్ధిగా కొత్త వాహనాలు కొనడం కానీ, ఆ వాహనాలు పెంచడానికి కానీ దానికి కూడా వెసులుబాటు కలుగుతుంది. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు కాలుష్య రహిత వాహన కాలుష్యం ఏదైతే ఉంటుందో అది లేకుండా చేయాలనే ఎజెండా నెక్స్ట్ దానిలో పెట్టుకుంటాం. ఇంకా మా అంబిషన్ ఇంకా పెద్దది బ్రదర్. 2040 కల్లా 2040 కల్లా హైదరాబాద్ షుడ్ బికమ్ అ నెట్ జీరో సిటీ. అండ్ 2047 కల్లా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే
స్వాతంత్రానికి 100 ఏళ్ళు నిండే 2047 కల్లా మొత్తం తెలంగాణని నెట్ జీరో అంటే ఏంటి, కార్బన్ ఎమిషన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నెట్ జీరో చేస్తూ చేయాలనేది మా అంబిషన్. కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్లో టీఎస్ఆర్టీసీ కావచ్చు, ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ టర్మ్లో. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్లో కరోనా కూడా వచ్చి పడింది, కొంత దానివల్ల కూడా మాకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది కలిగింది. సో డెఫినెట్గా ఈ టర్మ్లో దానికి కూడా ప్రయారిటీ ఇస్తాం. Sir, Kiran sir, Sakshi TV. No, I am not giving chance. No, please. Last one, Majid. స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు భయ్ నాకు తెలియదు. Majid. See, Majid sir, see, there are two questions, sir. One is, since last 9.5 years, Chief Minister Saab is not accessible to common man. There is no Parjar Darbar in all the two tenors. One thing. Another thing is, BRS is a national party. Why you are not taking electioning in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh? These are two questions. Thank you, sir. दूसरा सवाल पहले लेता हूँ सर. पहली बात ये है कि नेशनल पार्टी का मतलब पूरे 28 राज्यों में जाके अगली बार जब भी इलेक्शन आए जाके उसमें घुस के लड़ना नहीं है. हम आराम से जाएंगे. अब बीजेपी आप याद रखिएगा 19 कब था वो, वाजपेयी साहब और जंगा रेड्डी दोनों ही थे. कब था वो? 84 85 में उनके 2 ही एमपीज थे. आज 303 है. हाँ क्या बोले? नहीं अडवाणी नहीं थे, वाजपेयी थे शायद. जो भी थे दोनों थे, ठीक है, जो भी थे. तो 2 लोग थे, आज 303 है. तो उनको वो सफ़र तय करने में उनको 40 साल लगे. तो हम भी सब्र से काम करना चाहिए. हम भी कोशिश में लगे हैं. पहली बार तो महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं. महाराष्ट्र में हमारा कुछ झंडा लहरा के वहाँ कुछ सीट हासिल करना चाहते हैं. वहाँ तेलंगाना का रिजल्ट वहाँ दिखाएंगे, बोलेंगे कि अगर तेलंगाना में तीसरी बार भी कांग्रेस को बीजेपी को हराए और इतना अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में अब मौका दीजिए, हम कोशिश करेंगे. फिर बाद में एक के बाद एक तफसील में जाएंगे. दूसरी बात, प्रजा दरबार की आपने बात की. मैं सीधी बात आपसे एक ही पूछता हूँ. आज तेलंगाना का इतना डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, कुल मिला के आज देखेंगे अगर आप 12,769 ग्राम पंचायत हैं, 143 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 33 ज़िला है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिवीज़न भी, रेवेन्यू डिवीज़न भी काफ़ी करीब 80 से ज़्यादा हो गया. और साथ ही साथ मंडल भी काफ़ी है, करीब 570 कुछ हैं. तो एडमिनिस्ट्रेशन में जैसा अभी मैंने बताया लाखों के तादाद में आज मुलाजिमात हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं हर जगह. कॉमन मैन कब आएगा चीफ मिनिस्टर के पास? कब आने की ज़रूरत पड़ती है उनको? कब? जब ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस फेल. अगर मेरा प्रजावाणी में, कलेक्ट्रेट में या तहसील में काम नहीं हो रहा तब जाके यहाँ आना पड़ता ना. यहाँ पे अगर दिखावे के लिए, पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ करना है तो हम भी तैयार है, करेंगे. आपको अगर मुतमईन करना है तो करेंगे. बट इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का भी वो एक सिम्टम है. आप देखिएगा, ये बोलने के लिए भी थोड़ा दम चाहिए. मैं बोल रहा हूँ पूरी तरह से. आज तेलंगाना में ये माहौल है कि हर किसी का मसाइल, हर किसी का जो मसला है वहीं पे निपटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. किसी को आदिलाबाद से हैदराबाद आने की क्यों ज़रूरत पड़ना? किसी को कहीं आलमपुर से आने की क्यों ज़रूरत पड़ना? हर किसी का मसाइल वहीं हल हो, ये हमारा रवैया है. अगर नहीं तो सीएम साहब काम के ज़रिए पहुँचेंगे हर किसी के पास, आवाम के पास. ऐसा नहीं कि सीएम जो है 4 करोड़ आवाम को हर दिन मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता ना. अगर मिलेंगे भी प्रजा दरबार में, कितने लोगों को मिलेंगे? 200 लोग, 300 लोग. अल्टीमेटली द जॉब ऑफ अ चीफ मिनिस्टर इज टू क्रिएट अ विजन, एग्जीक्यूट इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट. देखिए मिशन भागीरथ जैसी काम है. मिशन भागीरथ जैसी काम एक दिन में नहीं होती हो. उसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए होता है. उसके लिए एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा इत्मीनान से करना पड़ता. ये सब की देखभाल करना पड़ता. आज पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतना बड़ा, कैसे बढ़ा? ऐसे ही छू मंतर बोल तो बढ़ गया क्या? चीफ मिनिस्टर का काम, एमएलए का काम है लेजिस्लेशन ठीक से बनाओ, काम ठीक से करो, लोगों की देखभाल ठीक से करो, और उनको आपके हद तक आने की जरूरत नहीं पड़े ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाओ. ये हमारी काम है. ये मैं मानता हूं कि 80% 90% तक हमने किया. अगर पब्लिसिटी के लिए करना है तो हम भी करेंगे आगे जाके. Women journalist. No, I am not allowing. You came last. Senior officer, strict officer ने जिपने का विषय. No. रामगढ़ सुरेखा. Right side. You. रामगढ़ सुरेखा या. Surekha from? सुरेखा फ्रॉम इंडिया टीवी. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से कहा गया, सरकार की तरफ से वादे जो नहीं दिए थे वो भी पूरे किए गए, लेकिन एक वादा जहां सारे विपक्षी पार्टियां उंगली उठाती है आज भी कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये वादा अभी भी ऐसा ही रह गया. एक सवाल में आपने कहा कि यहाँ पर हम लोगों को जाति के आधार पर नहीं, लीडर कौन बन रहा है उसे नहीं देखना चाहिए, उस जाति के लिए क्या किया जा रहा है ये कह रहे हैं. This first question was answered. कोई बात नहीं, let me answer.
तो Thank you, Sureka. I think మీరు కొద్దిగా ఆన్సర్ తగ్గిస్తే చాలా మంది 5-6 so I'll keep it swift. I'll keep it swift. Problem, sir, is sometimes you can be misquoted, so you have to be speaking at length. So Sureka garu ఇప్పుడు మీరు అమిత్ షా మాటల్ని ఉటంకించినందుకు ధన్యవాదాలు. నిన్న కూడా ఆయన చెప్పినట్టున్నారు. I'm sorry you feel that way. If that was the way 2014 కంటే ముందు చెప్పిన మాట వాస్తవం, నేను కాదంటలేదు. కానీ 2018లో 23లో మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారే ఆయనే ముఖ్యమంత్రి అవుతారని 18లో పోయాము, గెలిచాము, ప్రజలు ఆశీర్వదించారు. 23లో కూడా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి అని పోతున్నాము. మాకు విశ్వాసం ప్రజలపైన ఉంది. ఎస్, వీ హెడ్ టేకెన్ దట్ స్లోగన్, వీ హెడ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్. ఐ అగ్రీ. బట్ 18లో పోయాము, గెలిచాము. కాబట్టి ఇట్స్ 9 ఏళ్ల కిందటి ఇష్యూ. అంటే ఈ 9.5 ఏళ్లలో కొత్తగా మమ్మల్ని తిట్టడానికి ఇష్యూస్ లేకపోతే 9.5 ఏళ్ళ 10 ఏళ్ల కిందటి ఇష్యూ తీసుకుంటున్నారు అనుకోవాలి. సరే, అది వాళ్ళ విఘ్నతకు వదిలేద్దాం. ఇక రెండో క్వశ్చన్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇందులోనే ఆన్సర్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్తే, నేను మహేందర్ రెడ్డి, రాజ్ న్యూస్ సార్. ఐమ్ బిలాంగ్స్ టు గండిపేట. సో 111 జీవో అంశం ఒకటి 69 తీసుకొచ్చారు, మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది, దీంట్లో అభినందన సార్. 69 జీవో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కొంచెం ఆలస్యం అవుతున్నట్టుంది ఈ మధ్య కాలంలో. కోర్టులో ఉంది బ్రదర్, హైకోర్టులో పిటిషన్ ఉంది, కాబట్టి దానివల్ల కొంత జాప్యం. సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ అనుమతిస్తే ప్రైవేట్ విద్యార్థులకు అరకట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అస్సలు स्ट्रिक्ट ऑफिसर। सर नमस्ते सर, मेरा नाम सैयद गौस मुहिद्दीन है सर। मैं INE टुडे से ताल्लुक़ रखता हूँ और तेलंगाना स्टेट उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का जो है जनरल सेक्रेटरी भी हूँ सब। ठीक है सर, आपने जैसा अभी कहा कि आपने लंबी लिस्ट सुनाई कि आपकी कामयाबी है। KCR साहब हमारे अपने हैं बोल के पब्लिक ने वोट किया था और कुछ हद तक आपने अच्छा भी काम किया है, मगर उर्दू के ताल्लुक से सेकेंड लैंग्वेज डिक्लेयर करे साहब, मगर उर्दू में काम बराबर नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास से भी उर्दू में प्रेस नोट्स नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली गौस भाई, अनफॉर्चुनेटली मैं भी पढ़ नहीं पाता, उर्दू लिख नहीं पाता। आर्गुमेंट प्लीज, नो आर्गुमेंट, आई एम नॉट आर्ग्यूइंग सर। तो गौस भाई नहीं समझ गया मैं आपकी सवाल समझ गया। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय क्वेश्चन सर। टाइम फॉर देयर आर सेवरल पीपल, प्लीज प्लीज। तो एक तो वो चीज था सर, और दूसरी चीज नो दूसरा प्लीज देयर आर पीपल। ओके सर ठीक है, राइट अवे स्ट्रेट आई एम आस्किंग सर, प्लीज सर। सर दूसरी चीज के माइनॉरिटीज को आपने हमेशा सपोर्ट करते हैं बोल दावा करते हैं, मगर लेजिस्लेचर में उनको बराबर उसका हक नहीं दिया जाता है। और तीसरी चीज सर के KCR को हमें आप लोगों को BRS पार्टी की तरफ से ये बोलना क्यों जरूरी समझ रहे हैं सर? आई रिक्वेस्ट द गेस्ट ओनली वन आंसर। KCR को ही CM क्यों बोलना जा रहा है सर? यू आर लास्ट चिवर की। हाँ तो गौस भाई, पहली बात तो ये कि जिन्होंने ये राज को हासिल किया, जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, वो अगर CM हो नहीं तो और कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा तेलंगाना आवाम ये चाहता है कि KCR साहब CM बने, तो फिर हम भी वही चाहेंगे, हमारी पार्टी भी यही चाहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि उर्दू को अपना दर्जा, जैसा मैंने अभी आसिफ भाई को भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ, मैं ये कभी नहीं, हमने ये कभी दावा नहीं किया कि हमने कोई गलतियाँ नहीं की या कमजोरियाँ नहीं। हाँ बिल्कुल रहेंगे, हम भी इंसान हैं, कोई भगवान तो है नहीं। तो अगर कुछ है सरासर उसका रेक्टिफिकेशन भी हम करेंगे। और तीसरी बात, जो आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की, 4 MLC थे हमारे एक दरमियान, आप वो नहीं देखते। और मसला ये है कि जब है तब नहीं बोलते, अब जब नहीं है तब ज़रूर बोलेंगे आप। फारूक भाई थे हमारे, मोहम्मद अली साहब थे, फरीदुद्दीन साहब थे, सलीम साहब थे, 4 MLC थे, 40 लोगों में 10% था। तो मेरा कहने का ये मतलब है, कभी का एक बार पॉलिटिक्स में एक बार ऊपर नीचे होते रहता, आगे जाके रेक्टिफाई करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। लास्ट सर आई एम राहुल सर। Did you not retire? No, not yet. You told me you retired. No. Sir, you have promised a gas cylinder at 400 rupees, sir. But how do you expect people to trust you when we have imposed the highest VAT petrol tax on petroleum products, which is 35%? All other states, including Karnataka, Kerala, Delhi, Assam, and Madhya Pradesh, all their VAT taxes are below 35%. Sir, one. No, Rahul. One question. 35% is double the excise duty levied by central government. किसके लिए काम कर रहे हो? कांग्रेस? क्या बात? Rahul works for Congress. Anyway, last woman దగ్గరికి పోనాను. ఒక్క క్వశ్చన్. अरे let me answer, no? Let me answer. Sir, that's what KCR garu thinks. I don't think so. The thing is, అరే చాలా మంది అట్లా అనుకుంటారు భయ్, ఏం చేద్దాం. రాహుల్ గారు, సింగిల్ హ్యాండెడ్లీ నేను ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను రాహుల్ గారు, దయచేసి దీన్ని మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆలోచించండి. 2014లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధర
బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర $95 2014లో. 2023లో యాజ్ వీ స్పీక్ ఈరోజు కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర దాదాపు కొద్దిగా కుడి ఎడమ అదే రేటు ఉంది, $94-95 ఉంది. మేము మీరు అన్నారు కదా 35% 34% అని, మేము రౌండ్ ఆఫ్ చేసాము తప్ప 1% కూడా మేము పెంచలేదు. ఒక మాట వినండి, మీరు డోంట్ ఆర్గ్యూ, వినండి. నేను చెప్పేది తప్పైతే మీరు చూసుకోండి, అది ఇట్స్ యువర్ హెడ్ ఏక్ నాట్ మైండ్. 34-35% అయితే అంటున్నారో, మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ నాట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్, వీ హ్యావ్ జస్ట్ రౌండెడ్ ఇట్ ఆఫ్. నెంబర్ 1. ఏం పెరిగింది మరి? ₹70 పెట్రోల్ 115 ఎందుకు అయింది? ₹65 డీజిల్ ₹100 ఎందుకు అయింది? మేము మా వ్యాట్ పెంచలేదు, క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరగలేదు. ఏం మారింది? ఓన్లీ వన్ థింగ్ హెస్ చేంజ్డ్. Additional excise duties imposed by Government of India, additional cesses imposed by Government of India. Why did they do it? They have done it because they didn't want to share the tax revenue with the states. Cess maaku raadu, additional excise duty maaku raadu. ఇప్పటికి 30 లక్షల కోట్లు ఈ దేశ ప్రజల సొమ్ము నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వానికి పోయింది. ఇది వాస్తవం. ఇది నేను కాదు అని మీరు ఎవరైనా అనుకుంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు గో గూగుల్, గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టార్ట్ ఎ డిబేట్. Whether I am right or wrong, let people decide. Sir, this is Navina from the Daily Pioneer. No. I will come. Last rows, 2 ladies. After that, the mic will come. Sir, జర్నలిస్ట్కి సంబంధించిన సార్ జర్నలిస్ట్లకు ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించిన విషయం సార్. Sir, this is Navina from the Daily Pioneer. The Kaleshwaram. Please tell me your name and. I'm Navina from the Pioneer newspaper. Okay, right. The Kaleshwaram piers at the Lakshmi Barrage in Medigada have sung, and also the central team has visited this. The opposition has been blaming that this has been a white elephant. So how do you, BRS so far hasn't reacted officially on this. So what's the reaction of your party? Of course we have reacted. Our Honorable Finance Minister spoke at length the other day. You guys haven't followed it. That's your problem because you are more focused on politics and other. I think that kind of takes a front seat during elections. Let me share it with you. So, I think the real white elephant of this country is Congress party. Firstly, let me put it on record. Because this party, I think the people have borne it for too long. The people have borne the brunt of Congress's misrule and misadventures for the longest time. So the real white elephant, no matter what anybody would like to believe, my personal belief is the Congress. And as Mahatma Gandhi ji had said, Congress should have been disbanded right after independence in 1948. Unfortunately, it's still there, therefore a lot of nuisance. Now, coming to Kaleshwaram and Medigada and especially the piers and whatever has been reported. Let me share with you 3 things. The project has been completed and it's been operational for the last 5 years. So the barrage has withstood all kinds of floods. In fact, the last year was the highest flood, 28 lakh cusecs in the history. And the barrage has withstood it successfully. But this year, I mean, the final report is yet to come out. I've seen from news the statement of the engineer-in-chief and also the special chief secretary irrigation. I have not had an opportunity to talk to them in person. All that I've read and heard is that there are some technical issues or there could even be a sabotage kind of an effort, is what I've heard. So I'm not going to get into the details of it. The National Dam Safety Authority has already visited it. Let them come out with a report. The fact is, Congress party has celebrated prematurely and BJP also has celebrated prematurely when a couple of pump houses were submerged in Kaleshwaram in the past. But without spending a single rupee or single paisa of the exchequer, the government had successfully gotten the agency, because it was under the defect liability period, to repair everything, spending whatever money was required. Same is the case here. Not a single rupee of the exchequer will be misused. Here it is still again the responsibility of the agency to do whatever rectification that has to be done will be rectified. Not a single paisa burden on the exchequer. Telugulo ఒక్క నిమిషం చెప్పండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ మేడిగడ్డలో జరిగిన సంఘటన ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మీరు పత్రికల్లో ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడుతూ మాత్రం ఎంత చూస్తూ ఉన్నారు. 5 ఏళ్ళు అయిందండి ప్రాజెక్ట్ పూర్తయి. లక్షల ఎకరాలకు ఇప్పటికే నీళ్ళు వచ్చినాయి, పంటలు పండుతున్నాయి, బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ ధాన్యం ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరుగుతున్నాయి, టైలెండ్ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి, కోదాడ దాకా ఎన్నో ఘనతలు ఉన్నాయి. వాటి జోలికి నేను పోనీ కాదు, అవన్నీ మీకు చరిత్ర. కాకపోతే ప్రతిపక్షాలకు ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇదివరకు అన్నారంలో పంప్ హౌస్ మునిగితే ఇట్లాగే చాలా సంబరపడి తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూర్చుంది అన్నట్టు అయిపోయింది కాళేశ్వరం మునిగిపోయిందని పైశాచికానందాన్ని ప్రదర్శించారు. వాస్తవం ఏంటి? ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా, ఒక పైసా అదనంగా భారం పడకుండా మొత్తం అన్నారం పంప్ హౌస్ను అదే ఏజెన్సీ, రూపాయి కూడా భారం ప్రభుత్వం మీద, ప్రజల మీద పడకుండా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అదే ఏజెన్సీ మొత్తం ఖర్చు పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించింది. ఇప్పుడు కూడా
ఒక్క పైసా కూడా భారం ప్రజల మీద పడదు. ఇంకొక మాట కూడా సార్ చెప్పాలి. గత సంవత్సరం ఇన్ఫ్యాక్ట్ 5 ఏళ్ళైంది ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యి ఆ బరాజ్ కంప్లీట్ అయ్యి. 5 ఏళ్లలో లాస్ట్ ఇయర్ 28 lakh క్యూసెక్స్ ఫ్లడ్ వస్తే కూడా తట్టుకొని నిలబడ్డది ఆ బ్యారాజ్. ఈసారి ఏదో చిన్న లోపం ఏదో జరిగినట్టుంది. ఆ లోపం చిన్నదా పెద్దదా నేను చెప్పలేను. బట్ లోపం ఏంటి అనేది నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆల్రెడీ వచ్చింది, ఎగ్జామిన్ చేసింది, వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇస్తారు. లోపం ఏదైనా ఒక పైసా కూడా ప్రజల ధనం వృధా కాదు. మళ్ళీ ఆ ఏజెన్సీయే మొత్తం పునరుద్ధరిస్తుంది. ఒక పైసా కూడా తెలంగాణ ప్రజల మీద, తెలంగాణ ప్రజల పన్నుల మీద భారం పడదు. ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. మూడవది, ఇవాళ టెయిలెండ్ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి కాళేశ్వరం ద్వారా. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్ని మలైన్ చేయడం, మన ప్రాజెక్టును మనమే చిన్నగా చేసుకోవడం, మన పనితీరును, మన రాష్ట్రాన్ని మనమే చిన్నగా చేసుకోవడం, సరే ప్రతిపక్షాలు అన్నప్పుడు విమర్శలు చేయాలి, తప్పేం లేదు. కానీ ఈ రకంగా కేవలం ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి బట్టగాల్చి మీదేసి ఏదో ఒకటి చేసి అయినా ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేద్దాం అనుకుంటే అది ప్రజల ఆస్తి. అల్టిమేట్గా రాష్ట్ర ఆస్తి, జాతీయ సంపద కాపాడుకోవాలి. అమ్మా నెక్స్ట్. కేటీఆర్ గారు, నా పేరు అజిత అండి, మహా న్యూస్ నుంచి. మీరు స్టార్టింగ్లో సమ్మిళిత అభివృద్ధి అన్నారు. కేసీఆర్ గారు కూడా పదే పదే ఇదే పదం యాక్చువల్గా వాడుతూ ఉన్నారు కదా. కానీ తెలంగాణ సమాజంలో మనం తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం నుంచి నిన్నటి వరకు జరిగిన ఉద్యమంలో 4 ఫ్రంట్లో మహిళలు ఉన్నారు, సగభాగం మహిళలు ఉన్నారు. కానీ ఈ అభివృద్ధిలో మీరు ఇచ్చిన టికెట్ల లిస్టులో కనీసం 10% మహిళలు లేరు, గవర్నెన్స్లో లేరు, అడ్మినిస్ట్రేషన్లో లేరు, పార్టీ పదవుల్లో లేరు. నెక్స్ట్ టైం అన్నా దీన్ని ఏమన్నా కన్సిడర్ చేస్తారు? ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి అజిత గారు. తెలంగాణ మైక్ తీసుకొని ముందుకు రాయన ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మొట్టమొదటిగా, ఎందుకంటే మా పార్టీలోనే కాదు ఏ పార్టీలో లేరు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నెంబర్లు ఏ పార్టీలో లేవు. కొన్ని మమ్మల్ని ఒక్కరే నిందిద్దామంటే ఛాన్స్ లేదు. నిందిస్తే మొత్తం ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను నిందించాలి, అన్ని పార్టీలు నిందించాలి. నెంబర్ 1. మాకంటే మనం వేరే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇచ్చారు, మేము చాలా తక్కువ ఇచ్చామనడానికి లేదు. వ్యత్యాసం పెద్దగా ఏం లేదు. సో మీరు చేసిన విమర్శ అందరికీ వర్తిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా తర్వాత ఇక్కడ కూర్చోబోయే అతిథులకు కూడా ఇదే ప్రశ్న అడగాలని చెప్పి కూడా నేను సూచిస్తున్నాను. నెంబర్ 1. రెండోది, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు కోసం పోరాటం చేసింది మేము అందరికంటే ముందు శాసనసభలో తీర్మానం చేసింది మేము. ఈరోజు కాదు, 8 ఏళ్ల కిందట తీర్మానం చేసింది మేము. మళ్ళీ మొన్న కూడా పార్లమెంట్లో గట్టిగా నిలబడి వాళ్ళు బిల్లు పెట్టకముందే స్పెషల్ సెషన్లో 3 రోజుల నుంచి పోరాటం చేసింది మేము. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు ఎట్లాగో వస్తే డెఫినెట్గా అందరికీ వస్తుంది అవకాశం. దాంతోపాటు మహిళా రిజర్వేషన్ని చట్టసభల్లో మా పరిధి కాదు, చట్టసభ స్థానిక సంస్థల్లో 50% చేసింది కేసీఆర్. జెడ్పీటీసీల్లో, జిల్లా పరిషత్లో, మున్సిపాలిటీల్లో, గ్రామీణ వ్యవస్థలో చేసింది కేసీఆర్ గారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్ తెచ్చింది కేసీఆర్ గారు. ఈ అన్నింటికి మించి ఇందాక ఒక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను, బీసీసీఎం అని వాళ్ళు అన్నప్పుడు. మొన్న మేము ఇంకో డిమాండ్ కూడా చేసాం, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో ఓబీసీలకు కూడా మీరు ఇవ్వండి అవకాశం అని చెప్పాం. అది కూడా చేయలేదు బీజేపీ. వాళ్ళు వచ్చి బీసీసీఎం అంటున్నారు, ఓబీసీ మహిళలకు కూడా వాళ్ళు న్యాయం చేయలేదు. సో అల్టిమేట్గా నేను అనేది ఏంటంటే, ఎస్ ఇవాళ అన్ని పార్టీలతో పాటు మా పార్టీలో కూడా ప్రాతినిధ్యం తక్కువ ఉంది. భవిష్యత్తులో ఎట్లాగూ మీదే రాజ్యం, అప్పుడు మేమందరం ఇంటికి పోవాల్సి వస్తే పోతాం. నెక్స్ట్. This is Balu Pulipakka from Deccan Chronicle. You had mentioned in passing in one of your responses about social media trending and so on and so forth. During a campaign, how do you see the role of social media? Do you really think how important is it for BRS in terms of reaching out to the people? Thank you. I think the most important job social media can do is present facts to the people. There's a lot of misinformation. There's a lot of fake news propaganda, and our opponents are experts, have become experts in that, especially the BJP. They're like a fake news factory. They produce so much fake news, and WhatsApp has been their favorite university. So therefore, definitely the most important aspect, if you ask me, is to give out the right information, to give out the right messaging to the people without any distortions and without any misinformation. As far as that is concerned, it's extremely important. And as far as abuse is concerned, which I really detest, my personal opinion is there are lines you don't cross in civility, and that is something unfortunately not everybody seems to be practicing. So what I do simply is block people if they cross a line. And so in fact our leaders sometimes says, it's not social media, it's anti-social media. So sometimes it becomes treacherous, it becomes a bit difficult, but most important thing is to weed out fake news, weed out misinformation. I think that's the primary job. I am disappointing almost 10-12 people. But last question, already exceeded the time. మంత్రి గారు నమస్తే, నా పేరు పద్మరాజు, నవ తెలంగాణ సార్. ప్రతిపక్షాలు చేరికలు తెచ్చుకున్నాయంటే వాళ్ళు అధికారులు రావడం కోసం చేశారు అనుకోవచ్చు. కానీ మీరు చెప్పిన ప్రకారం ప్రభుత్వ పథకాలు బాగున్నాయి, ప్రభుత్వం బలంగా ఉందని చెప్తున్నారు. కానీ చేరికలు మీ పార్టీలో కూడా విపరీతంగా అన్ని పార్టీ నుంచి చేర్చుకుంటున్నారు. ఇది కారణం ఏంటి బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు? రెండోది, జాతీయ పార్టీగా మార్చిన తర్వాత రెండు ఉంటే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. అయిపోయింది, మీదే లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే సార్. చేరికలు ఎందుకంటారా?
యుద్ధంలో రెండు రకాల వ్యూహాలు ఉంటాయి బ్రదర్. మనం బలపడడం, ప్రత్యర్థి బలహీనపడడం, రెండు చేయాలి సమాంతరంగా, రెండు చేస్తున్నాం. ఫ్రెండ్స్, మనము 1 అవర్ అనుకున్నాము, వారు 30 మినిట్స్ తీసుకున్నారు. క్వశ్చన్స్ ఇంకా నేను లెక్కేస్తే ఎనమండుగురు ఉన్నారు. టైం ఎక్సీడ్ అవుతుంది, అది మంచిది కాదు, మన ప్రోగ్రామ్కు మంచిది కాదు. వీ మస్ట్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉన్నాయి. 30 మినిట్స్ ఇంకా దాదాపు 7 మినిట్స్ ఎక్సీడ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.